गुड आफ्टरनून बाळको। आज આપણે ધોરણ 5 વિષય અંગ્રેજી ગ્રામરમાં છઠ્ઠું યુનિટ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ જોઈશું। એમાં પ્રશ્ન 1 ખાલી જગ્યા પૂરવાવાળું હતું એ આપણે જોઈ લીધું। તો આજે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન 2 રેખાંકિત શબ્દોના ભૂતકાળના રૂપે બનાવીને ભૂતકાળના રૂપો બનાવીને વાક્ય લખો। એટલે કે આપણે લીટી કરી અને ભૂતકાળનું રૂપ લખી દેવાનું અને વાક્ય પૂરું કરવાનું છે। તો ઉમંગ ઇટ્સ एन एप्पल इट्स है केवुं छे सादा वर्तमान आपने बधा सादा वर्तमान कालना वाक्य आपेला छे एस के एस लगाडेला अथवा तो आईएनजी वाळा तो ए आपणे आखुं क्रियापद दूर करीने आपणे भूतकाळनुं रूप बनावीने वाक्य लखवानुं रहेशे। तो एमां पहेलुं छे उमंग इट्स एन एप्पल। इट्सनुं भूतकाळनुं रूप शुं थशे एट एट ई आमां भले एस के एस लगाडेલું कारण के सादा वर्तमान काळनुं छे એટલે लगाडेલું આપણે કશું લગાડવાનું આવતું નથી। જે ક્રિયાપદ આપે એને ડાયરેક્ટ ભૂતકાળનું રૂપ લખી દેવાનું। બાકીની વાક્ય રચના એમ જ્યાંથી શરૂ થતી ત્યાં એવી રીતના જે નીચે લીટી એને ભૂતકાળનું રૂપ લખીને પાછળની વાક્ય રચના પણ એમ આવશે। તો ઉમંગ ઇટ્સ એન એપલ। તો ઉમંગનું ઉમંગ ઇટ્સનું શું થઈ જશે એટ એન એનનું એન એપલનું એપલ। उमंग एट एन एप्पल उमंगे सफरजन खाधु। एवी ज रीतना छे पेलुं फाधर कम्स होम अर्ली। तो चलो फाधरनुं शुं आवशे आवनुं भूतकाळनुं रूप बनाववानुं छे। तो फाधरनुं फाधर आवशे। कम्सनुं शुं थई जशे कमनुं भूतकाळनुं रूप केम CAME। पछी होमनुं होम अने अर्लीनुं अर्ली। तो शुं वाक्य बनशे तो फाधर केम होम अर्ली। तो पिता घरे वहेला आव्या। इतना बीजू विनय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। चलो अहींया जोई लो अहींया इज क्रियापद आपेलुं होय तो पण ए निकळी जाय। केम आपणे केमां वाक्य बनावुं भूतकाळनुं वाक्य बनावो तो एक पण क्रियापद आवे नहीं। अने सिंग छे एनुं डायरेक्ट भूतकाळनुं रूप अहींया लखी देवानुं अने पाछळनुं एनमनुं एनम इज निकळी जशे अने सिंगनुं भूतकाळनुं रूप लखीने वाक्य पूर्ण करीशुं। तो विनयनुं विनय इज सिंगिंग छे એટલે इज तो निकळी जाय। सिंगनुं भूतकाळनुं रूप शुं थाय सेंग SANG। अनु अ सोंगनुं सोंग એટલે કે વિનય સેંગ અ સોંગ વિનયે ગીત ગાયું। પછી છે એ રીતના ત્રીજું વી ડ્રો પિક્ચર્સ ઓન ધ બોર્ડ। चलो वीनु वी ड्रो DRAW ड्रोनु भूतकाळनुं रूप शुं आवशे ड्रू DREW। तो ड्रू पिक्चर्सनुं पिक्चर्स ओननु ओन धनु ध बोर्डनु बोर्ड। तो शुं वाक्य बनशे तो विनय ड्रू पिक्चर्स ऑन ध बोर्ड। विनय एटले के अमे बोर्ड पर चित्र दौर्યું। जो तमने आ बधुं क्यारे आवडशे खाली जग्याने आ वाक्य बनावता कि ज्यारे तमे आ सादा भूतकाळना बधा ज वर्ब एटले क्रियापदों मोढे कर्या छे अनियमित पछी ईडी अने डी वाळा ज्यारे छेल्लो अक्षर बेवडाने ईडी लागे एवा तो तमारे आ वाक्य साचुं पड़शे बाकी तमारे खोटुं पड़शे। एवी ज रीतना छे चौथुं ध चिल्ड्रन आर क्लेपिंग धेर हेन्ड्स। चलो आर क्लेपिंग तो आर निकली जैसे क्लेपिंग है भूतकाळनुं रूप शुं थशे क्लेप्ड CLA आमां शुं आवशे डबल P आवशे ने पछी ईडी। तो भूतकाळनुं रूप आर निकळीने क्लेपिंगनुं शुं थई जशे तो CLA डबल PED। तो शुं बनशे वाक्य ध चिल्ड्रन CHILDREN आवशे DREN। ध चिल्ड्रन क्लेप्ड धेर हेन्ड्स बाळको तेमना हाथ वडे ताળી पाडी। बाळकोए तेमना हाथ वडे ताળી पाडी। चलो एवी ज रीतना छे पांचमुं धे गो होम लेट। चलो धेनु धे गोनुं भूतकाळनुं रूप शुं थशे गोनुं भूतकाळनुं रूप तो के वेंट WENT। होमनुं होम अने लेटनुं लेट। तो शुं आवशे वाक्य तो धे वेंट होम लेट। तेओ घरे मोडा पहुँच्या। छठ्ठुं मिस्टर दवे ड्रिंक्स टी। चलो ड्रिंक्स नीचे લીટી કરીને આપેલું ड्रिंक्सનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે ડ્રિંકનું ડ્રેન્ક DRANK। તો મિસ્ટર દવે ડ્રેન્ક ડ્રિંક્સનું શું થઈ જશે ડ્રેન્ક। આ કેવું છે લખેલું અહીંયા ખોટું ડ્રિંકનું શું આવશે ડ્રેન્ક DRANK। મિસ્ટર દવે ડ્રેન્ક टी એટલે કે શ્રીમત દવે ચા પીધી।
एवी ज रीतना छे सातमું वाक्य यश इज फ्लाइंग काइट्स। चलो इज फ्लाइंग छे, आपने इज फ्लाइंग आपेलू छे तो इज निकली जशे अने फ्लायनु भूतकाळનું रूप शुं थशे? फ्लायनु फ्लू, FLEW, काइट्सनु काइट्स। तो यश फ्लू काइट्स, यशे पतंग चगाव्यो। एवी ज रीतना छे आठमું ध टीचर इज स्टेन्डिंग नियर ध टेबल। तो चलो ध टीचरनु ध टीचर पछी स्टेन्डिंग छे, स्टेन्डिंग इज तो क्रियापद के नहीं निकली जशे स्टेन्डिंग एटले के स्टेन्डનું ભૂતકાળનું રૂપ શું હશે? સ્ટૂડ, STOOD, સ્ટૂડ એટલે ઊભા રહીએ। નિયર ધ ટેબલ એટલે કે શું આવશે? ધ ટીચર સ્ટૂડ નિયર ધ ટેબલ કે શિક્ષક ટેબલ નજીક ઊભા હતા। શિક્ષક ટેબલની નજીક ઊભા હતા। चलो मिसिस मोदी टीच अस इंग्लिश। तो मिसिस मोदी छे टीचिस, मिसिस मोदी ने मिसिस मोदी टीच, TEACHES, टीचनु भूतकाळનું रूप शुं थशे? टॉट, TAUGHT, असनु अस, इंग्लिशनु इंग्लिश। तो मिसिस मोदी टॉट अस इंग्लिश प्लस श्रीमती मोदी अंग्रेजी शीखव्युं। चलो पछी एवी ज रीतना छे 10મું वी टेक अवर बुक्स होम। चलो वीनु वी, टेकनु भूतकाळનું रूप शुं थशे? टूक, अवरनु अवर, बुकनु बुक्स, होमनु होम। तो वी टूक अवर बुक्स होम, अमे अमारी बुको एटले के पुस्तकों घरे लई गया। चलो एवी ज रीतना छे 11મું धैट मैन इज गिविंग स्वीट्स टू ध पुअर। चलो इज निकली जैसे गिविंगनु भूतकाळનું रूप शुं थशे? गिवनु भूतकाळનું रूप गेव, GAVE, स्वीटनु स्वीट्स, टूनु टू, धनु ध ने पुअरनु पुअर। तो शुं बनशे वाक्य? धैट मैन इज निकली जैसे गिवनु गेव के धैट मैन गेव स्वीट्स टू ध पुअर, पेला माणसे गरीबोने मिठाई आपी। 12મું ध रेबिट इज होपिंग इन ध गार्डन। चलो ध रेबिटनु ध रेबिट इज निकली जैसे होपिंगनु शुं थशे भूतकाळનું रूप? होपड, HOPPED, इन ध गार्डननु इन ध गार्डन। तो चलो ध रेबिट होपिंगनु होपड इन ध गार्डन। तो ससलो गार्डन में कूदका मारतो हतो। चलो आई स्कीप फास्ट, आईनु आई, स्कीपनु शुं थशे? स्कीप्ड, फास्टनु फास्ट, आई स्कीप्ड फास्ट, हूँ झड़पथी कूद्यो। ए रीतना छे 14મું नितिन बेट्स वेल। तो नितिननु नितिन, बेट्सनु भूतकाळનું शुं थशे? बेट्ड, BATT आवशे, शुं थई जशे? BATTED, वेल। नितिन बेटिंग करी, नितिने सारी बेटिंग करी। इतना छे 15મું ध बेबी इज स्लीपिंग इन हीज मधर्स लेप। चलो ध बेबीनु ध बेबी, स्लीप छे, स्लीपनु भूतकाळનું रूप शुं थशे? स्लेप्ट, SLEPT, ध बेबी स्लेप्ट, पछी इननु इन, हीजनु हीज, मधर्स लेपनु मधर्स लेप। तो नाना बाळक तेनी माताना खोळामां ઊંઘ્યું। इतना छे 16મું दे आर टेकिंग ध लिटल बॉय होम। चलो आर से निकली जैसे टेकिंगनु भूतकाळનું रूप अहीं आगळ આવ્યું तो टेकनु भूतकाळનું रूप शुं थशे? टूक। तो दे पछी टूक, धनु ध, लिटलनु लिटल, बॉयनु बॉय ने होमनु होम। दे टूक ध लिटल बॉय होम, तेओए नाना बाळकनुं घर लीधुं। चलो 17મું वी मेक पेपर बोट्स। चलो वीनु वी, मेकनु भूतकाळનું रूप शुं थशे? मेड, MADE। तो वी मेड पेपर बोट्स, अमे पेपरनी होड़ी बनावी। 18મું सोहम फॉल्स डाउन फ्रॉम ध ट्री। तो चलो फॉल्सनु भूतकाळનું रूप शुं थशे? फॉलनु फेल, FELL, फॉलनु शुं थशे? फेल। सोहम फेल डाउन फ्रॉम ट्री, सोहम फॉल्स डाउन फ्रॉम ध ट्री।
तो फॉलનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? ફોલનું ભૂતકાળનું રૂપ ફોલ્ડ થશે. શું થશે? ફોલ્ડ. FALLED. તો ફેલનું ભૂતકાળનું રૂપ ફોલ્ડ. ડાઉનનું ડાઉન, ફ્રોમનું ફ્રોમ, ધનું ધ. ફ્રોમ ધ ટ્રી. સોહમ ફોલનું ફોલ્ડ, ડાઉનનું ડાઉન, ફ્રોમનું ફ્રોમ, ધનું ધ અને ટ્રીનું ટ્રી. તો સોહમ ફોલ્ડ ડાઉન ફ્રોમ ધ ટ્રી. સોહમ ઝાડ પરથી પડી ગયો. એવી જ રીતના છે 19મું. રામુ ઇઝ ડ્રાઇવિંગ ધ કાર. તો ઇઝ નીકળી જશે. ડ્રાઇવિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ, ડ્રાઇવનું ભૂતકાળનું રૂપ તો ડ્રો, DROVE. તો રામુ ડ્રો ધ કાર. રામુએ કાર ચલાવી. એવી જ રીતના છે 20મું. કિરણ બાયસ અ ન્યૂ બેગ. ચલો શું આવશે? કિરણ બાય અ ન્યૂ બેગ. બાયનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? બોટ, BOUGHT. તો કિરણનું કિરણ, બાયનું શું થશે? બોટ, BOUGHT. અનું અ, ન્યૂનું ન્યૂ અને બેગનું બેગ. કિરણ બોટ અ ન્યૂ બેગ. કિરણે નવું દફતર ખરીદ્યું. તો અહીંયા હતું તમારે શું કરવાનું હતું? આપણને અંડરલાઇન કરીને આપેલા હતા. ઇઝ આપેલા, ઇઝ જે મારા આપેલા તો એ કાઢી નાખવાનું હતું અને જે નીચે લીટી કહીને આપી તેનું આપણે ભૂતકાળનું રૂપ લખીને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું હતું. તો ફરીથી જોઈએ. ઉમંગ ઇટ્સ એન એપલ. ઉમંગે સફરજન ખાય છે. તો શું આવશે? વાક્ય બનશે. ભૂતકાળનું રૂપ લખીશું. ઇટની જગ્યાએ શું આવી જશે? એટ. તો ઉમંગ એટ એન એપલ. ઉમંગે સફરજન ખાધું. ખાય છે એનું શું થઈ ગયું? ડાયરેક્ટ ખાધું. એને ભૂતકાળ એટલે શું થાય? ક્રિયા પહેલાં બની ગઈ હોય. એના પીધું. ફાધર કમ્સ હોમ અર્લી. પિતા ઘરે વહેલા આવે છે. તો ભૂતકાળ શું બનશે? ફાધર કમ્સનું શું થઈ જશે? કેમ. હોમ અર્લી. પિતા ઘરે વહેલા આવ્યા. ચલો હવે ગુજરાતી નહીં કંઈ, ખાલી આપણે વાક્ય જોઈશું. એ રીતના બીજું. વિનય ઇઝ સિંગિંગ અ સોંગ. તો ભૂતકાળ શું વાક્ય બનશે? તો વિનય સિંગનું સેંગ અ સોંગ. એ રીતના ત્રીજું. વી ડ્રો પિક્ચર ઓન ધ બોર્ડ. ડ્રોનું ભૂતકાળનું રૂપ શું આવશે? ડ્રુ. તો શું વાક્ય બનશે? વી ડ્રો પિક્ચર્સ ઓન ધ બોર્ડ. એ રીતના ચોથું. ધ ચિલ્ડ્રન આર ક્લેપિંગ ધેર હેન્ડ્સ. ચલો ધ ચિલ્ડ્રન ક્લેપિંગ છે, આર હોય એમ ઇઝ આર નીકળી જાય ને જ્યાં પછી ક્રિયાપદ હોય એનું શું થઈ જાય? ભૂતકાળનું રૂપ. તો ક્લેપનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? ક્લેપ્ડ. ધ ચિલ્ડ્રન ક્લેપ્ડ ધેર હેન્ડ્સ. એ રીતના પાંચમું. ધે ગો હોમ લેટ. તો ગોનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે વેન્ટ. તો ધે વેન્ટ હોમ લેટ. એવી જ રીતના છે છઠ્ઠું. મિસ્ટર ડવે ડ્રિંક્સ ટી. તો શું આવશે? ડ્રિંક્સનું ભૂતકાળનું રૂપ? ડ્રેન્ક. તો મિસ્ટર દવે ડ્રેન્ક ટી. એ રીતના છે સાતમું. યસ ઇઝ ફ્લાઇંગ કાઇટ્સ. ચલો ફ્લાયનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે ફ્લુ. તો યસ ફ્લુ કાઇટ્સ. એવી જ રીતના છે આઠમું. ધ ટીચર ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ નિયર ધ ટેબલ. તો સ્ટેન્ડિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થશે? સ્ટૂડ. તો ધ ટીચર સ્ટૂડ નિયર ધ ટેબલ. એવી રીતના છે મિસિસ મોદી ટીચીસ અસ ઇંગ્લિશ. ટીચીસનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે ટોટ. તો મિસિસ મોદી ટોટ અસ ઇંગ્લિશ. એવી જ રીતના છે દસમું. વી ટેક અવર બુક્સ હોમ. તો ટેકનું ભૂતકાળનું રૂપ ટૂક. તો વી ટૂક અવર બુક્સ હોમ. એ રીતના 11મું. ધેટ મેન ઇઝ ગિવિંગ સ્વીટ્સ ટુ ધ પુઅર. તો ચલો ગીવનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે ગેવ. તો ધેટ મેન ગેવ. ઇઝ જે માર્ગ તો નીકાળી દેવાનું, ખાલી એની પછીનો જે ક્રિયાપદ એનું ભૂતકાળનું રૂપ તો ગીવનું ગેવ સ્વીટ્સ ટુ ધ પુઅર. એવી જ રીતના છે 12મું. ધ રેબિટ ઇઝ હોપિંગ ઇન ધ ગાર્ડન. તો શું બનશે વાક્ય? તો કે ધ રેબિટ હોપિંગનું શું થઈ જશે? હોપડ ઇન ધ ગાર્ડન. એવી જ રીતના છે 13મું. આઈ સ્કીપ ફાસ્ટ. તો શું બનશે વાક્ય? આઈ સ્કીપડ ફાસ્ટ. ચલો નીતિન બેટ્સ વેલ. બેટ્સનું ભૂતકાળનું રૂપ બેટડ. તો નીતિન બેટડ વેલ. એવી જ રીતના છે 15મું.
ધ બેબી ઇઝ સ્લીપિંગ ઇન હિઝ મધર્સ લેપ. ચલો સ્લીપિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે સ્લેપ્ટ. ધ બેબી સ્લેપ્ટ ઇન હિઝ મધર્સ લેપ. એ રીતના છે 16મું. દે આર ટેકિંગ ધ લિટલ બોય હોમ. ટેકિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે ટુક. ધે ટુક ધ લિટલ બોય હોમ. એના 17મું. વી મેક પેપર બોટ્સ. તો મેકનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે મેડ. તો વી મેડ પેપર બોટ્સ. એ રીતના છે 18મું. સોહમ ફોલ્સ ડાઉન ફ્રોમ ધ ટ્રી. તો ફોલ્સનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે ફોલ્ડ. તો સોહમ ફોલ્ડ ડાઉન ફ્રોમ ધ ટ્રી. એ રીતના 19મું. રામુ ઇઝ ડ્રાઇવિંગ ધ કાર. ડ્રાઇવિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ તો કે ડ્રો. DROVE. તો રામુ ડ્રો ધ કાર. રીતના છે 20મું. કિરણ બાઇઝ અ ન્યૂ બેગ. તો શું છે? કિરણ બાઇઝનું ભૂતકાળનું રૂપ બોટ. BOUGHT. અ ન્યૂ બેગ. તો આમાં આ રીતના હતું. SKS હોય તો લગાવવાનું. આપણે ખાલી એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાનું, જે શબ્દ આપેલો એનું ભૂતકાળનું રૂપ લખવાનું, પછી આર્ટિકલ એના પછી આવતો હોય તો એ પણ લખીને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું. હંમેશા પહેલો અક્ષર અંગ્રેજીમાં લખો તો કેપિટલ કરો. આમાં અમુક અક્ષર સ્મોલ રાખ્યા છે. જો તો તમે એ રીતની ભૂલ ના કરતા વ્યવસ્થિત રીતે લખજો. તો આપણે આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી જઈશું અને આપણું અહીંયા 6થું યુનિટ છે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ છે તે આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે. એટલે આપણે આવતા વિડીયોમાં આપણે ચોપડીમાંથી જોઈશું યુનિટ 5 હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ. તો બાળકો આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી, આગળના વિડીયોમાં આપણે આગળ જોઈશું. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. હું તમને ફોટા પાડીને મોકલીશ છે, તમે તમારા ગ્રામરના ચોપડામાં લખી લેવાનું છે અને બધાએ ક્રિયાપદ મોઢે કરી લેવાના છે. તો થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.